Hello everyone, welcome to this channel. I am Chetan Kamani, lecturer in CUSA Polytechnic, Surendranagar. So, as you know that I have divided this practical 2 into 3 different parts. In the first part, we have discussed about the programming model of 8085, and in the second part, we have discussed about the instruction as well as opcode format, then data format, and at last we have seen um, simplified memory model, and we have also seen about the instruction word size. And in the third part we will discuss about the 8085 instruction classification. So the topics to be covered are what is instruction, then 8085 instruction set, and at last we will see the review of the 8085 operations. So let us start with the instruction. An instruction is a command to the microprocessor to perform a given task on specified data. We have already discussed in the second part, that is in કે માઇક્રોપ્રોસેસર પાસેથી આપણે કોઈ પણ પ્રકારનું કામ લેવું હોય તો એ મુજબની આપણે એને ઇન્સ્ટ્રક્શન સપ્લાય કરવી પડે છે, એ પ્રકારનો આપણે પ્રોગ્રામ ડિઝાઇન કરવો પડે છે. The entire group of instruction called the instruction set, and it determines what functions of the microprocessor can perform. Now, 8085 instruction set classified into the following 5 functional categories. એટલે પાંચ અલગ અલગ કેટેગરી છે 8085 ઇન્સ્ટ્રક્શન સેટની. પહેલી કેટેગરી કઈ છે તો કે ડેટા ટ્રાન્સફર ઓપરેશન, સેકન્ડ કેટેગરી એરિથમેટિક ઓપરેશન્સ, થર્ડ કેટેગરી લોજિકલ ઓપરેશન્સ, ફોર્થ કેટેગરી બ્રાન્ચિંગ ઓપરેશન્સ, એન્ડ ફિફ્થ કેટેગરી મશીન કંટ્રોલ operations. So let us start with the data transfer operations. Data transfer operations આપણે લાસ્ટ પાર્ટની અંદર ડિસ્કસ કર્યું હતું કે ઇન્સ્ટ્રક્શન જોઈતી move c, a આ ઇન્સ્ટ્રક્શન જોઈતી. એમાં આપણે શું કરતા હતા, જ્યારે મેં ઇન્સ્ટ્રક્શન તમને સમજાવી ત્યારે એનો મીનિંગ શું બતાવ્યો હતો કે આ રીતે ઇન્સ્ટ્રક્શન છે, સપોઝ move c, a. આનો અર્થ એવો થાય કે એ નામનો જે રજિસ્ટર છે એનો કન્ટેન્ટ આપણે કયા રજિસ્ટરમાં મૂકીએ છીએ, સી રજિસ્ટરના કન્ટેન્ટમાં, સી રજિસ્ટરમાં મૂકીએ છીએ. તો એ શું થઈ ગયું આપણો સોર્સ રજિસ્ટર, સી શું થઈ ગયો આપણો ડેસ્ટિનેશન રજિસ્ટર. This group of instructions copies data from a location called source to another location called destination without modifying the content of the source. Okay, જ્યારે એક લોકેશનમાંથી બીજા લોકેશનમાં ડેટા કોપી થાય છે ત્યારે ડેટા ટ્રાન્સફર ઓપરેશનની મદદથી જે કોપી થાય છે એમાં સોર્સનો કન્ટેન્ટ ડિસ્ટ્રોય થતો નથી. In technical manuals, the term data transfer is used for the copying function. Data transfer એટલે શેના માટે યુઝ થાય છે? ડેટા ટ્રાન્સફર એટલે કોપી. However, the term transfer is misleading. It creates the impression that the content of a source are destroyed when in fact the contents are retained without any modification. એટલે એવું કહેવા માંગે છે કે જ્યારે ટ્રાન્સફર વર્ડ યુઝ કરવામાં આવે, ટ્રાન્સફર એટલે શું કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ મૂવ કરવું. તો જે આપણે સોર્સ પ્લેસ પરથી મૂવ કર્યું હોય તો સોર્સ પ્લેસનો કન્ટેન્ટ ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય, પણ ડેટા ટ્રાન્સફર ઓપરેશનની અંદર સોર્સનો કન્ટેન્ટ ડિસ્ટ્રોય થતો નથી, એનો કન્ટેન્ટ એઝ ઇટ ઇઝ જ રહે છે વિધાઉટ મોડિફાઈ. So in the case of data transfer operations, the various types of data transfers are listed below together with the example of each type. So let us start with the first. અહીંયા તમે જો between register, તમે બે રજિસ્ટરની વચ્ચે તમે કન્ટેન્ટ ટ્રાન્સફર કરાવી શકો. જેમ કે અહીંયા શું લીધું છે, copy the contents from register B into register D. From એટલે રજિસ્ટર B માંથી આપણે ક્યાં કન્ટેન્ટ કોપી થાય છે, D માં. એટલે B નો કન્ટેન્ટ કોપી થયા પછી ડિસ્ટ્રોય થઈ જશે તો નહીં થાય. સ્પેસિફિક ડેટા બાઇટ ટુ એ રજિસ્ટર ઓર અ મેમરી લોકેશન, એટલે કોઈ પણ તમે 8 બીટનો ડેટા છે એ કોઈ રજિસ્ટરમાં તમે ડાયરેક્ટ મૂવ કરી શકો અથવા તો મેમરી લોકેશનમાં તમે મૂવ કરી શકો, એટલે કે ટ્રાન્સફર કરી શકો. મેમરી લોકેશનથી રજિસ્ટર અને રજિસ્ટરથી મેમરી લોકેશનની વચ્ચે તમે મૂવ કરી શકો. જેમ કે આ મેમરી લોકેશન 2000x છે, બરાબર છે, ત્યાંથી ક્યાં કન્ટેન્ટ મૂવ થાય છે, B માં. Between an IO device and the accumulator, ઇનપુટમાંથી તમે ડાયરેક્ટ એક્યુમ્યુલેટરમાં ડેટા મૂકી શકો, બરાબર છે. તો these are the types and with examples I have explained here. Now we will focus on the arithmetic operation. The 8085 or these instructions, the 8085 perform following operations using arithmetic instructions. First one is addition, subtraction,
increment and decrement. So let us start with the addition. Any 8-bit numbers or the content of register or the content of memory location. એટલે કોઈ 8 નો નંબર, 8 બીટ નો નંબર અથવા તો કોઈ રજિસ્ટર નો કન્ટેન્ટ અથવા તો કોઈ મેમરી લોકેશન નો કન્ટેન્ટ એ ડાયરેક્ટ કોની સાથે આપણે એડ કરાવી શકીએ? એક્યુમ્યુલેટર સાથે. અને રિઝલ્ટ ફાઇનલ શેમાં સ્ટોર થાય? એક્યુમ્યુલેટર ની અંદર. એક્યુમ્યુલેટર કેવો છે? તો કે 8 બીટ નો રજિસ્ટર છે, ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ ALU. કોઈ પણ 2 રજિસ્ટર્સ, એટલે સપોઝ આપણને ખબર છે કે જનરલ પર્પઝ રજિસ્ટર એક તો B છે, then C છે, then D છે, then E છે, then H અને L. તો આમાંથી કોઈ પણ બે તમે ડાયરેક્ટલી એડિશન કરાવી શકતા નથી. તમારે ફરજિયાત કયો રજિસ્ટર યુઝ કરવો પડે? એક્યુમ્યુલેટર. હવે એક ઇન્સ્ટ્રક્શન છે DAD, ધેટ ઇઝ ડબલ એડિશન. આ એક એક્સેપ્શન છે, કેમ કે આ ઇન્સ્ટ્રક્શનનો ઉપયોગ રજિસ્ટર પેર એટલે કે 16 બીટ એડિશન માટે થાય છે. then સબટ્રેક્શન. તો જેવી રીતે આપણે એડિશનની વાત કરી એવી જ રીતે સબટ્રેક્શનની વાત કરી. કોઈ પણ 8 બીટનો નંબર અથવા કોઈ પણ રજિસ્ટરનો કન્ટેન્ટ અથવા તો કોઈ પણ મેમરી લોકેશનનો કન્ટેન્ટ એ તમે ડાયરેક્ટ એક્યુમ્યુલેટરની સાથે સબટ્રેક્શન કરી શકો અને ફાઇનલ રિઝલ્ટ શેમાં સ્ટોર થાય? એક્યુમ્યુલેટરમાં. જેવી રીતે કોઈ પણ બે ડાયરેક્ટ જનરલ પર્પઝ રજિસ્ટર આપણે એડ નથી કરી શકતા, એવી જ રીતે સબટ્રેક્ટ પણ કરી શકતા નથી. નો ટુ અધર 8-bit registers can be subtracted directly. The subtraction is performed in 2's complement and the results if negative are expressed in 2's complement. એટલે આપણને એટલી ખબર પડી કે 8085 છે સબટ્રેક્શન 2's complement ના ફોર્મમાં કરે છે અને જો નેગેટિવ હોય તો એ 2's complement ના ફોર્મમાં જ રિઝલ્ટ એક્સપ્રેસ કરે છે. ધેન ઇન્ક્રીમેન્ટ ડિક્રીમેન્ટ. જેવી રીતે તમે જો C++ ભણ્યા હોય તો એમાં I++ અને I માઇનસ એટલે કે એમાં ઇન્ક્રીમેન્ટ અને ડિક્રીમેન્ટ ઓપરેટર હતા. તો ઇન્ક્રીમેન્ટ ઓપરેટરની મદદથી તમે કેટલી વેલ્યુ પ્લસ કરી શકતા હતા? તો કે 1. અને ડિક્રીમેન્ટ ઓપરેટરની મદદથી તમે કેટલી વેલ્યુ માઇનસ કરી શકતા હતા? તો 1. એવી જ રીતે 8085 ની અંદર પણ ઇન્ક્રીમેન્ટ અને ડિક્રીમેન્ટની ફેસિલિટી છે. તો the 8-bit content of register or a memory location can be incremented or decremented by 1. 8 બીટનું પણ તમે ઇન્ક્રીમેન્ટ કરી શકો અને 16 બીટનો કન્ટેન્ટ હોય રજિસ્ટર પેરનો એનું પણ તમે ઇન્ક્રીમેન્ટ અને ડિક્રીમેન્ટ કરી શકો. તો સિમિલરલી the 16-bit contents of register pair can be incremented or decremented by 1. Then these increment and decrement operations differ from addition and subtraction in an important way. That is, they can be performed in any one of the registers on any memory locations. જેમ કે એડિશન અને સબટ્રેક્શન છે એમાં ફરજિયાત એક રજિસ્ટર કયો હતો? એક્યુમ્યુલેટર. બરાબર. જ્યારે આ કેસની અંદર વાત કરવામાં આવે તો આમાં એવું જરૂરી નથી કે ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવા માટે એક્યુમ્યુલેટરની અંદર જ કન્ટેન્ટ લોડ કરવાનો અથવા તો કોઈ પણ મેમરી લોકેશનમાંથી એક્યુમ્યુલેટરમાં કન્ટેન્ટ લોડ કરવાનું. ના, તમે કોઈ પણ મેમરી લોકેશનની અંદર કન્ટેન્ટ સ્ટોર કરેલો છે અથવા તો કોઈ પણ રજિસ્ટરમાં કન્ટેન્ટ સ્ટોર કરેલો છે, તમે એને એનું ઇન્ક્રીમેન્ટ કરી શકો છો. Now, logical operations. These instructions perform various logical operations with the content of the accumulator. The logical operations are as follows: AND or XOR, rotate, compare, complement. So let us start with the AND or exclusive OR. Any 8-bit number or the content of register or a memory location, content of memory location can be logically ANDed, ORed or exclusive ORed with the content of the accumulator and the result are stored in the accumulator. જેવી રીતે એડિશન અને સબટ્રેક્શનમાં એક રજિસ્ટર એક્યુમ્યુલેટર હતો, એવી જ રીતે લોજિકલ ઓપરેશનમાં પણ એન્ડ ઓર એક્સક્લુઝિવ ઓપરેશનમાં પણ એક રજિસ્ટર કેવો હોય છે? એક્યુમ્યુલેટર. Then rotate. Each bit in the accumulator can be shifted either left or right to the next position. તો જ્યારે આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન ઓર ડિવિઝન વિથ મલ્ટિપ્લિકેશન અને ડિવિઝન ઓપરેશન છે, બરાબર છે, એ પાવર ઓફ 2 કરવાના હોય ત્યારે આ ઇન્સ્ટ્રક્શન વધારે યુઝ થાય છે. Then compare. Any 8-bit number or the content of register or a memory location can be compared for equality, greater than or less than with the content of accumulator. એટલે કોઈ પણ 8 બીટનો નંબર અથવા કોઈ પણ રજિસ્ટરનો કન્ટેન્ટ અથવા કોઈ પણ મેમરી લોકેશનના કન્ટેન્ટ એ જો તમે એક્યુમ્યુલેટરની સાથે એટલે કે સપોઝ એના કરતાં જેવો છે અથવા એના કરતાં મોટો છે એના કરતાં નાનો છે એ તમે કમ્પેર ઇન્સ્ટ્રક્શનની મદદથી કમ્પેર કરી શકો. એટલે જ્યારે તમારે ડિસિઝન મેકિંગ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ્સ પ્રોગ્રામિંગમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું હોય ત્યારે તમે આ ઇન્સ્ટ્રક્શનનો યુઝ કરી શકો. કોમ્પ્લિમેન્ટ એટલે વન્સ કોમ્પ્લિમેન્ટ ફાઇન્ડ કરવા માટે યુઝ થાય
છે. The content of the accumulator can be complemented. All zeros are replaced by all ones and all ones are replaced by zeros. હવે બ્રાન્ચિંગ ઓપરેશન્સ, બ્રાન્ચિંગ ઓપરેશન્સનો યુઝ ક્યારે થાય કે જ્યારે તમે સપોઝ હવે આપણે એવો કેસ લે કે ભાઈ એ રજિસ્ટરની વેલ્યુ 0 તો ટાસ્ક 1 પરફોર્મ થવો જોઈએ અને એ રજિસ્ટરની વેલ્યુ 1 હોય તો ટાસ્ક 2 પરફોર્મ થવો જોઈએ. તમારે આ ટાઈપનું જો કોઈ પણ પ્રોગ્રામિંગ મૂકવું હોય ડિસિઝન મેકિંગ તો તમારે બ્રાન્ચિંગ ઓપરેશન્સનો યુઝ કરવો પડે. બરાબર. તમે કદાચ સી લેંગ્વેજ ભણ્યા એમાં બે પ્રકારના જમ્પ હતા, કન્ડિશનલ અને અનકન્ડિશનલ જમ્પ. એટલે કે તમે ગો ટુ છે એ અનકન્ડિશનલ હતું, બરાબર. ઇફ છે એ કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ હતા, કન્ડિશનલ અનકન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ હતા. એવી જ રીતે અહીંયા પણ કન્ડિશનલ જમ્પ અને અનકન્ડિશનલ જમ્પ જોવા મળશે, એની ઇન્સ્ટ્રક્શન તમને જોવા મળશે. તો બ્રાન્ચિંગ ઓપરેશન્સ, ધીસ ગ્રુપ ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ અલ્ટર ધ સિક્વન્સ ઓફ પ્રોગ્રામ. એટલે કે એક સપોઝ કે 1 by 1 ઇન્સ્ટ્રક્શન એક્ઝિક્યુટ થતી હોય તમારે આટલો પાર્ટ સ્કીપ કરી દેવો છે, ડાયરેક્ટ નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન એક્ઝિક્યુટ કરવી છે કે સિક્વન્સ તમારે બદલવી છે, તો તમારે બ્રાન્ચિંગ ઓપરેશન્સનો યુઝ કરવો પડે, અનકન્ડિશનલી અથવા તો કન્ડિશનલી. The branching operations are as follows, that is jump or call, return and restart. So jump, the conditional jump are an important aspects of decision making process. મેં તમને કીધું કે તમારે જ્યારે એની વેલ્યુ 0 હોય ત્યારે ટાસ્ક 1 એક્ઝિક્યુટ કરવો હોય, તો એની વેલ્યુ 2 હોય, સોરી 1 હોય ત્યારે ટાસ્ક 2 એક્ઝિક્યુટ કરવો હોય, તો આ પ્રકારનું ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોગ્રામિંગ કરવું તો તમે જમ્પ ઇન્સ્ટ્રક્શનનો યુઝ કરી શકો. This instruction test for certain condition and alter the program sequence when the condition is met. એટલે કે જ્યારે તમે જમ્પ કોડ જો કોઈ કોન્સેપ્ટ તમારા પ્રોગ્રામિંગમાં મૂક્યો હશે અને જો એ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થશે તો એનો ટાર્ગેટ લોકેશન પર એક્ઝિક્યુટ થશે પ્રોગ્રામ, અથવા તો નહીં થાય તો એના પછીની નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન એક્ઝિક્યુટ કરશે, એટલે પ્રોગ્રામની સિક્વન્સ તમે બદલી શકશો. In addition, the instruction set includes an instruction called unconditional jump. અનકન્ડિશનલી પણ તમે જમ્પ પ્રોગ્રામની સિક્વન્સ ચેન્જ કરી શકો. કોલ, રિટર્ન એન્ડ રિસ્ટાર્ટ, જેવી રીતે તમે પ્રોગ્રામિંગની અંદર સી પ્રોગ્રામિંગની અંદર તમે ફંક્શન કોલ કરતા હતા એવી જ રીતે તમે અહીંયા પણ એ પ્રકારનું ફંક્શન ટાઈપનું લોજિક તમે કોલ, રિટર્નની મદદથી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો છો. This instruction changes the sequence of program either by calling a subroutine or returning from a subroutine. The conditional call and return instruction are also can test conditional flags. અને એટ લાસ્ટ મશીન કંટ્રોલ ઇન્સ્ટ્રક્શન ઓપરેશન્સ, જેમ કે તમારે તમારો પ્રોગ્રામ સ્ટોપ કરવો હોય તો તમે હોલ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શનનો યુઝ કરી શકો, માઇક્રો પ્રોસેસરને ઇન્ટરપ્ટ આપવી હોય તો ઇન્ટરપ્ટની માટેની જે પર્ટિક્યુલર ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ છે એનો યુઝ કરી શકો, અથવા તમારે કોઈ ઓપરેશન્સ પરફોર્મ નથી કરવું તો તમે ડુ નથિંગ એટલે કે નો ઓપરેશન કરીને એક ઇન્સ્ટ્રક્શન છે એનો તમે યુઝ કરી શકો. So we have discussed about the five categories of instructions: data transfer instructions, then arithmetic, then logic, then branching, and at last we have discussed about the machine control instructions, machine control operations. We have not discussed in detail, but we will discuss all that instruction in detail in later practical. So review of the 8085 operations. Okay, the microprocessor operations related to data manipulation can be summarized in 4 functions: copying data, performing arithmetic operations, performing logical operations, and testing for given condition and altering the program sequence. એટલે માઇક્રોપ્રોસેસર જે ઓપરેશન્સ પરફોર્મ કરે છે ઇન્સ્ટ્રક્શનની મદદથી એને આપણે 4 અલગ અલગ ફંક્શન, એ તો ડેટા કોપી કરી શકે, એરિથમેટિક ઓપરેશન પરફોર્મ કરી શકે, લોજિકલ ઓપરેશન પરફોર્મ કરી શકે અને સર્ટેન ટેસ્ટ કન્ડિશન એક્ઝિક્યુટ કરીને પ્રોગ્રામની સિક્વન્સ ચેન્જ કરી શકે. ધેન હવે થોડાક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે જે યાદ રાખવા જેવા છે, જેમ કે જ્યારે ડેટા ટ્રાન્સફર ઇન્સ્ટ્રક્શન છે, in data transfer the content of the source are not destroyed, only the content of the destination are changed. The data copy instruction do not affect the flags. એટલે કે જ્યારે આપણે ઇન્સ્ટ્રક્શન છે કે move a, c, તો c માંથી કન્ટેન્ટ ક્યાં કોપી થાય? a માં, તો કોનો કન્ટેન્ટ ચેન્જ થયો? ડેસ્ટિનેશન. c નો કન્ટેન્ટ ચેન્જ થતો નથી અને આ ઇન્સ્ટ્રક્શન કોઈ પણ પ્રકારનો ફ્લેગને એફેક્ટ કરતી નથી. Arithmetic and logical operations are performed with the content of the accumulator and the result are stored in the accumulator. બરાબર, અને આ ફ્લેગને એફેક્ટ કરે છે. Then any register including memory can be used for increment or decrement. જે આપણે જોયું હતું કે એવું જરૂરી નથી કે એક્યુમ્યુલેટરની સાથે જ આપણે ઇન્ક્રીમેન્ટ ડિક્રીમેન્ટ કરી શકીએ, કોઈ પણ રજિસ્ટર અથવા મેમરીની સાથે કરી શકીએ અને કન્ટેન્ટની સાથે. અને પ્રોગ્રામ સિક્વન્સ ચેન્જ કરવી હોય, a program sequence can be changed either conditionally or by testing for given data condition.
So this is the assignment for this part. If you have any doubts regarding this concept that we have discussed in the third part of this video lecture, this video tutorial, then please do write in the comment if you have any doubt, and like, share and subscribe this channel.